તારા નામ નાવલ ગયા નાથ મુને મુકેશમાં બલિહારી રે વાલે મારે વિઘ્ન હર્યા એવા વિઘ્નના કઈ વાર વાલે મારે વિઘ્ન હર્યા ગોકુળિયું રે લંતુરે રાખ્યું વાલે બ્રિજની કીધી સહાય નાથ મુને મુકેશમાં તમોરે અમારે ને અમોરે તમારે અંતર નાહી લગાર નાથ મુને મુકેશમાં નરસૈયાચા સ્વામી એટલું રે માગું મારા આવા ગવનની વાર નાથ મુને મુકેશમાં બલિહારી રે ધન ધન સંતોને જેને કૃષ્ણ ઉપર છે ધ્યાન ધન ધન સંતોને અહર્નિશ જેને હરિ ગુણ ગાયા તેને 14 લોક મેં માન ધન ધન સંતોને બલિહારી રે જેને હરિ ગુણ ગાયા તે તો તરિયા કુલ વહેવાર જેને હરિ ગુણ ગાયા લજ્જા રે છાડીને ભક્તિ રે માંડી બાંધી હરિજન સાથે પ્રીત ધન ધન સંતોને બલિહારી રે સુનતા સુખ ઉપજે જેને કૃપા શ્રી અવિનાશ સુનતા સુખ ઉપજે નરસૈયાચા સ્વામી એની પેરે બોલ્યા હું તો હરિજનની કરું આસ ધન ધન સંતોને જીરે રાત રહી જાય રે પાછલી ખટગડી સાધુ પુરુષને સુઈ ન રહેવું નિંદ્રાને પરહરી સમરવા શ્રી હરિ કૃષ્ણ તું એમ કહેવું જીરે જોગિયા હોય તેને જોગ ઉપાસવા ભોગિયા હોય તેને ભોગ તજવા વેદિયા હોય તેને વેદ સંભાળવા વૈષ્ણવ જનને કેવલ કૃષ્ણ કહેવા જીરે કવિ જન હોય તેને સદા ગ્રંથ શોધવા દાતાર હોય તેને દાન કરવા પતિવ્રતા નારીએ પિયુજીને પૂછવું વચન કહે તે તો શીશ ધરવા જીરે આપને આપના ધર્મ સંભાળવા મન ક્રમ વચન તે મેલ ટાળી ભણે નર સંયતમો પતિત પાવન સદા ચરણે રાખો મુને વારી વારી જીરે રાત રહી જાય રે પાછલી ખટગડી સાધુ પુરુષ અને સુઈ ન રહેવું मैं जोगी जस गाया वाला मैं आनंद जस गाया रे अलख अलख करता योगी ब्रिज मंडल में आया रे भिक्षा लेकर आई नंद रानी शंकर शीश डुलाया रे नगन देख कर गए मंदिर में लेकर अंबर उड़ाया रे
क्या करूं मैया तेरा पाट पीतांबर, क्या करूं कांचन माड़ा रे। मुख दिखलाओ तेरा बालक जी का, गुरु जी मोई बताया रे। दो कर जोड़ी कहे नंद रानी, सुन हो शंकर राया रे। बालक नहीं दिखलाओ दिगंबर, बालक जात डराया रे। जाकी दृष्टि सकल घट व्यापी, सो क्यों जाए डराया रे। मेरा स्वामी अंतरयामी, तुम कित भुवन छुपाया रे। बाल कृष्ण ले आई नंद रानी, शंकर शीसन माया रे। चरण धोई चरणामृत लीना, सिंगी नाद बजाया रे। सुफल फलो मैया बालक तेरा, देखी शंकर सुख पाया रे। धन्य जसोदा धन्य नंद जी, कहे त कबीर पद पाया रे। राम कहो पंजर के सुआ, राम कहो रे पंजर के सुआ। हजु लगी खबर पड़त नहीं अंधा, धंधो करत सकल जगमुआ। राम कहो रे पंजर के सुआ, घड़ी रे सुथारे कटेरो कीनो। हज लगी साजनी सल नहीं हुआ, अंत काल रिपुहत मंजारी। हरि चालो जैसे जुआरी जुआ, राम कहो पंजर के सुआ। आशा मेट पाच पनिहारी, फूटत नाही करम जल कोआ। कहे कबीर जेने हरि रस चाख्यो, वाहे के मुख अमृत रसुआ। राम कहो पंजर के सुआ। तुम्ही गोपाल मोसे बहुत करी, तुम्ही दयाल मोसे बहुत करी। सुमरन को नर देहि दीनी, मो पापी ते कछु नासयो। तुम्ही दयाल मोसे बहुत करी, गर्भवासयति त्रास अंधे मुख तहन मोरी। सुतवे सरी जठराय अग्नि में राखी लीनो, कंचन सी मोहि देहि करी। तुम्ही दयाल मोसे बहुत करी, कहाँ कहूँ अपराधी जन्म से। आदयंत से बिगड़ी, तुलसी पतित नाथ तम पावन। बाने की अब लाज पड़ी, तुम्ही दयाल मोसे बहुत करी। प्रात समय रघुवीर जगावे, कौसल्या माता हारी। उठो लाल जी भोर भयो है, सुर नर मुनि हितकारी। ब्रह्मादिक इंद्रादिक देवता, सनकादिक मुनि चारी। वाणी वेद विमल जस गावे, रघुकुल जस विस्तारे। बंधी जन गांधर्व गुण गावे, नाचत दे दे ताली। सेना सहित शिव द्वारे ठाणे, हत कुतूहल बारी। भर शत्रुघ्न चरम चमर छत्र लिए, जनक सुता लिए जारी। मेवा पान लिए कर लक्ष्मण, बर कंचन की थारी।
સુન પ્રિય વચન ઉઠે રઘુનંદન નયન ન પલક સમારી ચિતવત અભય કિએ ચરાચર મુદિત ભય નર નારી કરી સ્નાન દાન નુપદીનો લે કર તિલક સમારી જય જયકાર કરત જન માધો તન મન ધન બલિહારે પ્રાત સમે રઘુવીર જગાવે કૌશલ્યા મહાતારે आरती सी जगन्नाथ मंगला करी परसद चरणार विंद आपदा हरी गणन गणन घंट बाजे बैन बांसरी बाजत मृदंग ताल नाद खंजरी दीपक ज्योत जगमगे सी कंचनापुरी नवबाती अगटेल पावक जरी इंद्र दमन सिंधु गाजे रोहिणी खड़ा मारकंड सहित गंगा आनंद भरा एक नाम तीन लोक 14 भुवन संचराचरी रोम रोम रंकार काहसु डरे गरुड़ खांब सेंड पर जातरा भरी हीरा मानेक मोती पना ज्योत की जड़ी रतन सिंहासन आप बिराजे बैत की छड़ी 56 भोग नीत लागे होत हरि हरि सुर नर मुनि द्वारे टाड़े ब्रह्मा वेद आचरी धन्य धन्य रागो से आज की गड़ी धन्य धन्य रागो से आज की गड़ी राम कबीर कृष्ण जी कहता उठो रे प्राणी कृष्ण जी ना नाम विना मिथ्या रे वाणी प्रभाते उठीने लीजे कृष्ण जी नु नाम કૃષ્ણજીએ વાસ્યું રૂડું ગોકુલિયું ગામ કૃષ્ણજી માતા રે હમારે કૃષ્ણજી તાત સગાને સહોદર મારે કૃષ્ણજી ભ્રાત કૃષ્ણજીએ મામો માર્યો માસી સંહારી પોતાના જાણીને હરિએ મુગતિ આપી કૃષ્ણજીએ અજામિલ તાર્યો મહા હું તો પાપી એક કોળીએ કૌતુક કીધું તેને અચલ પદવી આપી કૃષ્ણજીએ ગુણ કાતારી અહલ્યા ઉદારી કૃષ્ણજીના નામ ઉપર જાઓ બલિહારી દાસલડા બને રે હરની ભગતી જાણી મહેતા નરસૈયાના સ્વામીની બોલો અમૃત વાણી જાગો ને જસોદાના જીવન વાને રાવાયા તમારા ઓસિકા હેઠળ ચીર ચંપાયા પાસોરે પલટો તો વાલા અંબર કાળું સરખી સૈયરો સાથે જળભર વાવાદુ રાણી જેઠાણી વેરન નડંદી જાગે સૈયર સમાણીને ઘેરવલો ના વાગે દુરીજન લોકો પેલા અવળું રે આને મહેતા નરસૈયાના સ્વામીની લીલા કોઈ વિરલો જાણે
આજ મારા નૈના સફળ થયા, જોયા નાથને નિરખે, સુંદર વદના નિહાળીને હૈડા મેં હરખે. આજ મારા નૈના સફળ થયા, જેવું રે મનમાં હેરું હતું તેવું નાથે કીધું, પ્રેમે પ્રભુજી પધાર્યા, આલિંગન દીધું. આજ મારા નૈના સફળ થયા, શિવ વિરંચીને મહામુનિ તેને ધ્યાને ન આવે, પરમ ભાગ્યા બ્રિજનારના વાલો લાડ લડાવે. આજ મારા નૈના સફળ થયા, મારો વાલો જીવી હારેલા, તેને જાવા ન દીજે, હાથેથી હરીને નામો કીએ અંતરગત લીજે. આજ મારા નૈના સફળ થયા, શ્યામજી સંગ શ્યામા રમે, આલાપીને ગાય, સ્વર પૂરે સહો સૌંદરી, અતિ આનંદ થાય. આજ મારા નૈના સફળ થયા, ધન ધન રે જુમના તટ, ધન વ્રજનો રે વાસ, પરમ ભાગ્યા ભૂમિના વાલો રમિયા છે રાસ. આજ મારા નૈના સફળ થયા, અમર લોક અંતરિક્ષથી જોવાને આવે, પુષ્પ વૃષ્ટિ દેવતા કરે, નર સૈયો વધાવે. આજ મારા નૈના સફળ થયા, ધન્ય ધન્ય પદ્મનાભને જંગલના છોરસિયા, આગળ પાછળ ઝાડ ઝુંડને વચમાં પોતે વસ્યા. વાડીએ જઈએ રે વૈષ્ણવ વાડીએ જઈએ, પદ્મનાભના દર્શન કરતા સુખિયા રે થઈએ. વાડી તો વૈકુંઠ સરીખી, દર્શને દુખડા રે હરિયે, અદ્યારુને દર્શન દીધું એ જસોદાના છઈએ. ગોકુલથી વાલો પાટણ પ્રગટ્યા, પદ્મનાભ કહીએ, અદ્યારુએ પ્રગટ ગુણ ગાયો, 28 લઈએ. વાડીમાં કબીર બિરાજે, સદગુણ જીવન કહીએ, ગુરુ ગોવિંદના દર્શન કરતા 84 ટળીએ. અધમોદારન સંકટ નિવારણ, ભક્ત વસલ કહીએ, મોહનના સ્વામીને બજો રાખો 28 હૈયે. વાડીએ જઈએ રે વૈષ્ણવ વાડીએ જઈએ, આજ રે સાંભળીએ વાલે અમસો અંતર કીધા રે. રાધાબાઈનો હાર જલઈને રૂક્ષ્મણીને આપ્યો રે, આજ રે સાંભળીએ વાલે અમસો અંતર કીધા રે. જાણીતી તો જવનો દેતી રહેતી, મુખડું જોતી રે, પ્રાણ તજુ પરસો તમે આગે, આપો હમારા મોતી રે. શેરીએ શેરીએ સાદ પડાવું, ઘેર ઘર હિંડું જોતી રે,
રૂક્ષ્મણીની કોટે મેં તો ઓળખ્યા મારા મોતી રે. અમારા મોતી કાંગરિયારા, તમારા મોતી ગોળ રે. ચાલો ને પેલા ચોકસીને હાટે, તેના કરાવીએ તોલ રે. રાધાબાઈને રીસ ચડી છે, સૌ મળી મનાવે રે. કૃષ્ણજીને એટલું કહેજો, મારે મંદિરે ના આવે રે. પેટી ભરી પટોળા લાવ્યા, 2 પોટીડા મોતી રે. દીવાને અજવાડે બાઈ, હું મરકડે હાર પરોતી રે. નરસૈયાના સ્વામીજી મારે મંદિરે આવ્યા રે. રાધાબાઈને મનાવાને નવલા મોતી લાવ્યા રે. આજ રે સાંભળીએ વાલે, અમસો અંતર કીધા રે. જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું, શરણું તમારું રામા, શરણું તમારું. જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું. કૃષ્ણદાસને ભક્તિ આપી, સર્વ ભક્તોની કષ્ટી કાપી. ગુજરનો ઉદ્ધાર કીધો, કેશવદાસને શરણે લીધો. ગુરુ સંગાતે યાત્રા વિશે મારવાડને ઉગાર્યો. કૃષ્ણ કેશવને નિમિત્ત કરીને કાંઠો સુરત તાર્યો. પદ્મનાભ જ્ઞાનીજી દાદા, સુખદેવજી ગોપાળા. જીવનજીએ કૃપા કરીને ઉગાર્યા સૌ બાળ. રામ કબીરની દડ નૌકામાં જીવનજી બેસાડે. કૃપા કરીને કબીર કૃપાલો ભવસાગર ઉતારે. જીવનજીના બાળ ગોપાળો, રામ કબીર ઉચ્ચારો. ભવસાગરથી તરવાનો એ સુંદર છે બહુવારો. અનન્ય ભક્તિ નામ નિષ્ઠાને સત્સંગતિને ધારો. વિશ્વાસ અને દૂષિત બોજ સલીલ સંગને ટાળો. નિશંક હોયને ભજન કરો, તો નામ પડે તત્કાળ. મુજ પાપીને શરણે લીધો, એવા દીન દયાળો. સદગુરુ જીવન છો નિજ નામ, જીવન કૃષ્ણ જીવન રામ. સદગુરુ જીવન છો નિજ નામ, જીવન કબીર જીવન રામ. હરમા બાપર કૃપા કરીને કાનમ પાલો ગારે. જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું. આનંદ આરતી હરખ અપારા, હરિજન આય મેરે પ્રાણ આધારા. સંતો દર્શન તન તાપ નિવારે, જન્મ મરણ ભવ સાગર તારે. શાક પાક મળી ભોજન પાવો, સંત સંગત મળી હરિ ગુણ ગાવો. ઘેર ઘેર મંગલ હોત બધાય, જન જીવન તહ બલ બલ જાય. આનંદ આરતી હરખ અપારા, હરિજન આય મેરે પ્રાણ આધાર. સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગાની, સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગાની. ભાજો કુવિચાર અચલ ભક્તિ દેતા હેરી. જે છે મુક્તિ ભંડાર, પાએ લાગી કરો વિનંતી.
સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણી. સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણી. બાજો કુવિચાર અચળ ભક્તિ દેતા હેરી. જે છે મુક્તિ ભંડાર પાએ લાગી કરું વિનંતી. 14 બાંધો જીવના દેવ રઘુપતિ કી આન. વાટ ઘાટ રક્ષા કરો છોડાવ ચારે ખાન. સદગુરુ જીવનજી મહારાજના રામ કબીર. હેત કૃપા ને રામ કબીર. ગુરુ પરિવાર ને રામ કબીર. સર્વ સંતોને પ્રભાતના રામ કબીર. દલ ભીતર દેદારમાંથી વાંચન લઉં છું. કબીર મેરા મન પંખી ભયા ઉડ ગયા આકાશ. વૈકુંઠ તો ખાલી ભયા સાહેબ સંતો પાસ. માનવીનું મન ઈચ્છા વાસનાઓથી ભરેલું છે. મનના એક ખૂણામાં સતત અજંપો અધૂરાપણું ભરેલું છે. માટે જ માનવ સતત ઈચ્છાઓ અને ભૌતિક સુખો ભોગવવા માટે તડપતો રહે છે. જીવન પર્યંત સુખો ભોગવવાની તે સતત ઈચ્છા રાખ્યા કરે છે અને જીવન બાદ આ દુનિયામાંથી વિદાય થઈને તે સ્વર્ગને પામવા માંગે છે. કબીરજી આ માનવીય વૃત્તિનો ઉપહાસ કરતા કહે છે કે વ્રત, ઉપવાસ, કર્મકાંડ વગેરે વ્યભિચારો કરીને આ જગતમાંથી વિદાય થનારો વિચારે છે કે મને તો વૈકુંઠ સ્વર્ગ તો મળી જ જશે. પરંતુ કબીરજી કહે છે ભગવાન વૈકુંઠમાં રહેતા નથી. વૈકુંઠ તો ભગવાન વિના ખાલી છે. કેમ કે ભગવાન તો સતત સંતોની પાસે જ રહે છે અને સંતો આ ધરતી ઉપર રહે છે. કેમ કે સંતો માટે વૈકુંઠ, સ્વર્ગ કે પૃથ્વી, ધરતી આ સંસાર એવો કોઈ ભેદ નથી. સંતજનોને બધે જ ફાવે તેમની દ્રષ્ટિ સ્થિર થઈ ગઈ છે. તેઓ સતત ઈશ્વરના નામોચ્ચાર કે ભજન કીર્તનમાં લીન થઈ ગયા છે. હવે તેઓ સંસાર ગ્રંથિમાંથી વિમુક્ત છે. જીવનજી મહારાજ માટે જ ભારતભરમાંથી એકત્રિત થયેલા બાળ ગોપાળોને જે જોઈએ ભૌતિક સંપત્તિ છોડીને સંપૂર્ણ શરણાગત થયા છે તેમને ઉદા એવું નામ આપ્યું. પરમાત્માની ભક્તિ કરવાને માટે બાહ્યાચાર છોડીને ઉમદા ભક્તિ પ્રદાન કરીને રામ કબીર એવું બહુ જ જાણીતું નહીં થયેલું નામ આપ્યું. ધર્મના ભેદ, સ્વરૂપ, જાતિ, જ્ઞાતિ વગેરે બધું જ છોડી જ દીધું. શાહપુરામાં એકત્રિત થયેલો સમૂહ હવે ઉદા નામે ઓળખાવા તૈયાર હતો. પરંતુ જીવનજી મહારાજ સાથે જેમની મુલાકાત વૃંદાવનમાં થઈ હતી એવા તેમના પરમ મિત્ર સ્વરૂપ હિત હરિરામ વ્યાસજી આ સૌમાં અગ્રેસર છે. રામ કબીર. સર્વ સંતોને પ્રભાતના રામ કબીર. રામ. રામ કબીર. સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજ ને રામ કબીર. નામદેવ કબીર ને રામ કબીર. પદ્મનામ ભગવાન ને રામ કબીર. અદ્યારુજી મહારાજ ને રામ કબીર. સ્વામી પરિવાર ને રામ કબીર. હિત કૃપા ને રામ કબીર. સૌ સંતો ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર. સંતો, આપને સાખી પારાયણમાંથી પ્રબોધ કાંગની સાખી નું આપણે વાંચન કરીએ છીએ. આજે સાખી નંબર 97 અને 98 ને સમજવાનો આપણે પ્રયત્ન કરીશું. તે પહેલા સંપુટ લઈએ. રામાનંદે જે કહી સો સુની દાસ કબીર. સો સદગરુ કહે જીવના ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. જીવન જી સીતાપતિ રઘુવીર. રામાનંદે જે કહી સો સુની દાસ કબીર. સો સદગરુ કહે જીવના ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. આજની સાખી નંબર 97
साख सबद बहुत कही मन नहीं बांधे धीर साख सबद बहुत कही मन नहीं बांधे धीर यू विनती कहत है जीवना तुम सुनियो राम कबीर जीवन जी तुम सुनियो राम कबीर. સંતો જીવનદાસજી મહારાજ આ સખીમાં પોતાની વ્યથા વ્યક્ત કરતા હોય એવું લાગે છે અને કહે છે કે સાખ સબત બહોત કહી મને નહીં બાંધે ધીર, અર્થાત મેં ભગવાનના નામ માટે ઉપદેશક વચનો, સાખીઓ, ભજન કીર્તનો ઘણા માળાથી કહેવામાં આવ્યા છે, પરંતુ આ શંકાશીલ મનુષ્યના મનમાં ધીરજ શાંતિ આવતી નથી. આ શંકાશીલ મનુષ્યના મનમાં ધીરજ ને શાંતિ આવતી નથી. માટે જીવનજી મહારાજ આપણને એવી અરજ કરે છે, વિનંતી કરે છે કે હે ભાઈઓ, તમે મારી આ નમ્ર અરજ સાંભળો. હે ભાઈઓ, તમને હું નમ્રતાપૂર્વક કહું છું કે તમે રામ કબીર નામને જ ગ્રહણ કરજો. રામ કબીર નામને જ ગ્રહણ કરો. સંતો જીવનદાસજી મહારાજ તેમના અંતિમ સમયે પણ આ જ વસ્તુ આપણે સમજાવીને ગયા છે. સમાગમમાં હરિદાસ નડિયાદા લખે છે કે વૈષ્ણવ જીવનદાસજી બોલ્યા, ભાઈઓ, કોઈ બોલવે તો બોલવાશો નહીં. પરમેશ્વર મુરલી મનોહર તે ખરા. જો બીજા હોય તો બ્રહ્મા વેદ અલગા લઈ જાય. જો બીજા હોય તો બ્રહ્મા વેદ અલગા લઈ જાય. આ કલિયુગમાં ધરતીથી અદ્ધર ચાલતો માણસ પણ દેખાશે તો પણ તમે એવા ચમત્કારોમાં માનશો નહીં. એટલે કે કોઈ બોલવે તો બોલવાશો નહીં. મુરલી મનોહર જ સાચા ભગવાન છે. યાને તેમના સિવાય જે દેવીઓ હોય તે આપણને મુરલી મનોહર યાને સાચા ભગવત તત્વથી અલગ પાડી દે છે. કેમ કે મુરલી મનોહર વાળું ભગવત તત્વ ભગવાનનું સાચું મૂળ સ્વરૂપ છે. તે તત્વમાંથી અને શેષનાઈ ભગવાનની નાભીમાંથી કમળ થયું, તેમાંથી બ્રહ્મા થયા અને બ્રહ્મા દ્વારા ત્રિગુણી સૃષ્ટિનું સર્જન થયું. તેથી આ ગુણાતીત ભગવત તત્વથી બ્રહ્મા તથા વેદો હરિની ભક્તિથી આપણને છૂટા પાડીને માયામાં વળગાડી દે છે. ભગવાનમાંથી બ્રહ્મા છૂટા પડ્યા અને વેદ બ્રહ્મામાંથી છૂટા પડી ગયા. આમ બ્રહ્મા અને વેદ ભગવાનથી છૂટા પડીને પોતાની સત્તા જમાવે છે, પોતાનું ઐશ્વર્ય ચલાવે છે. જીવનજી મહારાજના અંતિમ સમયે કાનદાસજી પૂછે છે કે આ તમારું બાલ ગોપાલ ભેગું થયું છે, કંઈક કહો મહારાજ. ત્યારે વૈષ્ણવ જીવનદાસજી બોલ્યા, કહના થા સો કહ દિયા, અબ કહા કહું સમજાય. कहना था तो कह दिया, अब कहाँ कहूँ समझाए. संत सेवा करो जीवना, जे रघुपति होय सहाय. અર્થાત અત્યાર સુધી સારમાં સાર, છેલ્લામાં છેલ્લું પરમ સત્ય હતું તે તો મેં કહી દીધું છે. હવે વધારે બીજું શું સમજાવું. પણ સંત સેવા કરજો, જેથી રામ તમારા સહાયક થશે. રામની કૃપા થશે. ભગવાન હંમેશા સંતોના સ્થાનમાં રખેવાળું કરે છે. જેમ કે દ્રૌપદી તથા સૈની ભગતની આબરૂ માટે સુંદર રૂપ ધારણ કર્યું હતું, તથા હાથીને માટે ગરુડને છોડીને તેમજ શેષશૈયાને છોડીને તત્કાળ દોડ્યા હતા. આથી વધારે બીજું શું સમજવા માટે શું કહું. જે કહેવા લાયક હતું તે તો બધું જ કહી દીધું છે. સંતોની સેવા કરવાથી ત્રિવિધિના દુઃખો પણ મટી જશે. તેમજ
તમારી 71 પેઢી પણ પવિત્ર થઈ જશે. આમ સદગુરુના ઉપદેશને જે સમજી ગયા છે તેઓ પરમ સુખ પામી ગયા છે. આમ આ જ પરમ સત્ય છે. પછી કહે છે કે વની બોલ્યા કે રાધાકીના હસ્તમાં જે મધ્યસ્થ જળ છે, બીજા અવતાર તે તરંગ છે, તરંગનો ભંગ છે. અનેક વેશ રૂપ ધરીને આવે છે, પણ વેશ તો ફોક થઈ જાય છે અને ખેલે તે ખરો. માટે પરમેશ્વર ગોકુળમાં ગૌ ચારી તે ખરા. અર્થાત રાધાજીના હસ્ત મધ્યે જલ તે મુરલી મનોહર કૃષ્ણ છે. રાધાજીના હસ્ત મધ્ય જલ તે મુરલી મનોહર કૃષ્ણ છે. તે પરમાત્માનું સ્વરૂપ છે. તેઓ જ જગતના હર્તા કરતા છે. ભગવાન નિર્ગુણ નિરાકાર છે, માટે તેઓને જળની સાથે સરખાવ્યા છે. આ રાધાજીના હસ્ત મધ્યે જલ એટલે શું? તેના માટે નામરૂપ અને રૂપ નામ એ બે વસ્તુની રજૂઆત કરી છે. અંબરીશના બદલે ભગવાને 10 અવતારો લેવાનું કબૂલ્યું. તે અવતારોમાં ભગવાને જેવા રૂપ ધર્યા તેવા નામ પડ્યા, પણ તેઓ ભગવાનનું કાયમી મૂળ સ્વરૂપ ન હતું. માટે તે અવતારે ભગવાન જેવું રૂપ હતું તેવું રૂપ નામ પડ્યું. પણ જે ભગવાન આવા 10 અવતારો ધારણ કરે છે તે મૂળ પરબ્રહ્મને નામ રૂપ કહે છે. પરંતુ ભગવાન આવા અવતારો ધારણ કરે છે તે મૂળ પરબ્રહ્મને નામ રૂપ કહે છે. માટે નામ રૂપ જ સાચા પરમાત્મા છે. હાથની હથેળીમાં જલ નજીવા પ્રમાણમાં જ રહી શકે છે. હાથની હથેળીમાં જલ થોડાક પ્રમાણમાં જ રહી શકે છે. તેના માટે ઉખાણું પણ છે કે છીછરી તલાવડી છીછરી પાર, છીછરી તલાવડી છીછરી પાર, પાણી ન રહે પૈસા પાર, પાણી ન રહે પૈસા પાર. તો આ ઉખાણાનો જવાબ છે હથેળી. અર્થાત હથેળીમાં નહિવત જળ રહી શકે. માટે રાધાજીના હાથમાં નિર્ગુણ સ્વરૂપવાળા કૃષ્ણ છે. રાધાજીના હાથમાં નિર્ગુણ સ્વરૂપવાળા કૃષ્ણ છે. તે માટે છીછરી તલાવડી તે આવા છીછરી તલાવડી જેવા નથી, પરંતુ નામ રૂપના છે. માટે રૂપ નામવાળી તલાવડી તેમાં માત્ર નિર્ગુણ પરમાત્મા પરબ્રહ્મનો જ આભાસ માત્ર થાય છે. માટે રૂપો અચળ નથી, રૂપનો ભંગ થાય છે, રૂપ બદલાયા કરે છે. જ્યારે નામ અચળ છે અને અવિનાશી છે. નામ અવિનાશી છે. વળી તેમાં કોઈ વિકાર કે ફેરફાર પણ થતો નથી. નામ એકવાર આપ્યા પછી બદલાતું પણ નથી. રૂપ બદલાય છે. જેમ કે નાના બાળકનું નામ પાડીએ છીએ, પરંતુ તેને અમુક સમયે તેનું રૂપ બદલાય છે. જે નાનું બાળક હતું તે મોટો કિશોર બને છે, યુવાન પણ તે જ બને છે, પ્રૌઢ પણ તે જ બને છે અને અંતે જર્જરિયાત વૃદ્ધ થઈને નાશ પણ પામે છે. આમ દરેક અવસ્થાએ નામ નથી બદલાતું. આમ જે રામ અને કૃષ્ણ જે કહીએ છીએ તે સ્વરૂપોના નામો છે, અને આગળ પાછળ જે 10 અવતારોના નામ કહ્યા છે તે પણ રૂપોના નામ છે. આમ રૂપનો ભંગ થાય છે, રૂપ બદલાયા કરે છે. માટે જીવનજી મહારાજ કહે છે કે ખેલે તે ખરો, જેને ગોકુળમાં ગાયો ચરાઈ તે મુરલી મનોહર પરમેશ્વર તે જ મારા પરમેશ્વર છે. સંતો પ્રેમ જીવન મહારાજે પણ આ પૂર્ણિમાના સમાગમના પ્રવચનમાં સમજાવ્યું હતું, પરબ્રહ્મ એકનો એક જ છે. પરબ્રહ્મ એકનો એક જ છે, માત્ર વેશ બદલાય છે. વેશ નિરંતર નથી, તે નાશવંત છે. નિરંતરને ભજવો જોઈએ, નાશવંતને નહીં. આપણે બધા લોભ અને પ્રલોભને કારણે સ્વાર્થને માટે ડરને લીધે અવતારોમાં રૂપ નામમાં જઈએ છીએ અને આપણે અંતે ભૂલા પડીએ છીએ. હંમેશા સત્યની પાસે જ જવું જોઈએ અને તેને સમજવા
પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. અને આ સત્ય સાચા ગુરુ જ સત્યની પાસે લઈ જાય છે. પરંતુ જેને કોને લઈ જાય? પરંતુ જેને જિજ્ઞાસા છે તે પૂર્ણ થવા માટે જે પ્રયત્ન કરે છે, જેની જિજ્ઞાસા મરી પરવારી હોય, તે લોકો બ્રહ્મવાદ અને લોકવેદમાં ભૂલા પડે છે. લોકવેદ એટલે કે જેનો કોઈ આધાર નથી, રચયિતા નથી. લોકવેદ એટલે કે જેનો કોઈ આધાર નથી, રચયિતા નથી, માત્ર ને માત્ર માનેલી વાર્તાઓ જ છે. માટે જ્યાં વિસ્મયતા અને જિજ્ઞાસા હોય ત્યાં જ ભક્તિ થાય. તો સંતો, આપણે પણ આ સદગુરુએ બતાવેલ રામ કબીર ના નામનો આધાર લઈને સાચા સત્યને ઓળખીએ. હવે આગળની સાખી નંબર 98 ને સમજવા પ્રયત્ન કરીએ. તેમાં પણ આ જ વાત કહી છે. ગરુડ છાડી હરિ આવ્યો, જબ ગજ પોકારો રામ. ગરુડ છાડી હરિ આવ્યો, જબ ગજ પોકારો રામ. જીવન જન સાસો કેસો, જે સમરે સીતારામ. જીવનજી જે સમરે સીતારામ. સંતો, જીવનદાસજી મહારાજ પણ આ સાખીમાં કહે છે કે જ્યારે મગરે હાથીને પકડ્યો હતો, ત્યારે હાથીએ ભગવાન રામને મદદ માટે બૂમ પાડી. ત્યારે ભગવાન ઉતાવળને લીધે પોતાના વાહન ગરુડને પણ છોડી દઈને પોતે તાત્કાલિક બચાવવા દોડીને આવી ગયા હતા. જેવી રીતે જેમ બંદૂકમાંથી છૂટેલી ગોળી લક્ષ્ય તરફ પહેલી પહોંચી જાય છે ને પછી અવાજ આવે છે, તેમ ભગવાન પણ ભક્તની રક્ષા માટે આવી ઝડપથી આવે છે. માટે જે ભક્તજનો રામની ભક્તિ કરતા હોય તો તેમને બીક શાની? જે ભક્તો રામની જ ભક્તિ કરતા હોય તો તેમને બીક શાની? તેઓને ભગવાન નામ માટે શંકા કેવી રીતે થાય? તો ભગવાન નામમાં કોઈ શંકા હોય જ ના શકે. આગળ આપણે ઘણી સાખીઓમાં સમજ્યા છીએ કે અજામીન અને ગુણકા ભગવાનના નામથી તરી ગયા હતા. રામ નામથી જ પથ્થરો પણ જળ ઉપર તરવા લાગ્યા હતા. તે જ રામના નામના પ્રતાપથી ખુદ રાવણને મારવાથી બ્રહ્મ હત્યા લાગેલી તે હત્યા પણ મટી ગઈ હતી. આમ જેના ચરણ રસથી અહલ્યાનો ઉદ્ધાર થયો હતો, એવા રામ નામમાં શંકા શેની? કબીરજી તેમના કાલકા અંગમાં પણ કહે છે કે ચિંતા તો હરિ નામ કી ઓર ન ચિતવે દાસ. ચિંતા તો હરિ નામ કી ઓર ન ચિતવે દાસ. જો કछु ચિતવે રામ બિના, જો કछु ચિતવે રામ બિના, સોઈ કાલ કી પાસ, સોઈ કાલ કી પાસ. કબીરા સોઈ કાલ કી પાસ. એટલા માટે હે ભક્તો, જો ચિંતા જ કરવી હોય તો ફક્ત એક હરિનામની જ કરો. તેના સ્મરણનો વિચાર કરો, તેના સ્મરણનો વિચાર કરવો જોઈએ. ભક્તે રામ વગર બીજાની ચિંતા ન કરવી જોઈએ. અને જો રામ નામના સ્મરણ સિવાય જો બીજા કોઈનો પણ વિચાર કરવો હોય તો તે કાલનું બંધન ફાંસી રૂપ છે. તે કાલનું બંધન ફાંસી રૂપ છે. વિષય વાસનાઓ માટે સૂક્ષ્મ જરા જેટલી નજવી બારીક વાસના જો રહી જાય તો માયાજાળમાં જીવનું પતન થઈ જાય છે. તો જીવને ખબર પડતી નથી. માટે ચિંતાઓને તો સદંતર દૂર કરવી જોઈએ. અને આ રીતે એકમાત્ર પરમાત્મા પ્રત્યે ચિત્ત વૃત્તિને નજરમાં ધ્યાનમાં રાખીને ભગવાન નામમાં ચિત્ત પરોવીને કાલની માયાજાળમાંથી બચવું જોઈએ. તો સંતો, આ બંને સાખીઓમાં જીવનજી મહારાજ રામ કબીર યાને ભગવાન નામનો જ આધાર લેવાનું કહે છે. રામ કબીર એ નામ રૂપનો મેલ જુગલ સ્વરૂપની વંદના છે. રામ કબીર એ નામ રૂપનો મેલ છે ને જુગલ સ્વરૂપની વંદના છે. ભક્ત અને ભગવાનના આનંદ સ્વરૂપનું દર્શન છે. ભક્ત અને ભગવાનના આનંદ સ્વરૂપનું દર્શન છે. રામ કબીર કોઈ મંત્ર નથી
કે કોઈ ભગવાન નથી. રામ કબીર કોઈ મંત્ર નથી કે કોઈ ભગવાન નથી. રામ કબીર ભક્તને સંસારમાંથી જલ કમલવત બનાવી પરમાત્મા સાથે તેના આનંદ સ્વરૂપમાં પૂર્ણ શ્રદ્ધાની નિષ્ઠા છે. અહંકાર રહિત ભક્તિ ભાવનાનું સ્વરૂપ એટલે રામ કબીર. કબીર દ્વારા રામની પ્રાપ્તિ થાય છે. કબીર દ્વારા રામની પ્રાપ્તિ થાય છે, માટે રામ કબીર કહેવાય છે. કબીરમાં રામ કેમ વસવાનું પસંદ કરે છે? તેનું કારણ કબીર પ્રેમનું પૂતળું છે. કબીર પ્રેમનું પૂતળું છે. તે અહંકાર રહિત વ્યક્તિત્વ છે. તે શૂન્ય અવસ્થા છે. પોતે અંધરા થઈ ગયેલા છે, એટલે રામ તેમાં વસે છે. કબીરજીએ પૂર્ણ પ્રેમથી પોતાના અહંકારનો નાશ કરી શૂન્ય અવસ્થાને પ્રાપ્ત કરેલી, એટલે રામ તેમાં વસે છે. આમ કબીરજી રામના પૂર્ણ પ્રેમમાં પોતાનો અહંકારને છોડી પોતપોતાનાને ભૂલી ગયા હતા. અહંકારને છોડીને પોતાના પોતપણાને ભૂલી ગયા અને રામમય થઈ ગયા હતા, જેના થકી રામના સાચા સ્વરૂપને પામી શકાય. તો સંતો, જીવે પરમાત્માની પ્રાપ્તિના લક્ષ્ય પહોંચવું હોય તો દૃઢ મનથી આ રામ કબીરની મોટરમાં બેસી રહેવું પડે. તેમાં કોઈ સંશય રાખવો નહીં. પરંતુ આ મોટરમાંથી અર્ધ વચ્ચે કોઈ ઉતરી પડે તો તેમાં સદગુરુનો વાંક કહેવાય નહીં. રામ નામનું નાવડું મહી બેસાડ્યું રાંક. રામ નામનું નાવડું મહી બેસાડ્યું રાંક. અધવચમાં ઉતરી પડે તેમાં સદગુરુનો સો વાંક. તો સંતો, આ સાથે સંપૂર્ણ લઈને આજની સાથીને વિરામ આપીશું. રામાનંદે જે કહી સો સુની દાસ કબીર, સો સદગુરુ કહે જીવના ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. જીવનજી સીતાપતિ રઘુવીર. રામાનંદે જે કહી સો સુની દાસ કબીર, સો સદગુરુ કહે જીવના ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. જીવનજી ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજ ને રામ કબીર, નામદેવ કબીર ને રામ કબીર, પદ્મનામ ભગવાન ને રામ કબીર, અદ્યારુજી મહારાજ ને રામ કબીર, સ્વામી પરિવાર ને રામ કબીર, હેત કૃપા ને રામ કબીર, ભારતમાં સંધ્યાના રામ કબીર. તો સંતો, સાંજે પાછા સંધ્યા આરતીમાં અને સવારે પ્રભાતિયામાં પાછા મળીશું. સૌ સંતો ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર, રામ કબીર. સર્વે સંતોને પ્રભાતના રામ કબીર. રામ કબીર.